जय जगन्नाथ बंधुगण मु विभूति स्वागत करुँची आपको आउ गोटे न्यू भिडियो। तो यही भिडियो आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो इलेक्टिव हिस्ट्री रही तार किसी क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। तो जदि चैनल नुआ अच्छा ताले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करदे। आ मन रखु मु केवल वर्तमान इलेक्टिव हिस्ट्री ही करुँची अन्य कौन इलेक्टिव सब्जेक्ट किसी डिस्कसन करूना। मु वर्तमान इलेक्टिव कथा जदि मु कहबी +3 फर्स्ट सेमिस्टर केवल हिस्ट्री ही करुँची। आउ ओडिया ऑनर्स मन रखिए BOD 1 BOD 2 आउ EVS 1 माने +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो EVS रही ताहा केवल करुँची। आउ कौन सब्जेक्ट मु डिस्कसन करू नहीं। तो जदि चैनल से नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिथे जद्वारा कि मुझे जितेबाला वीडियो अपलोड करी ना सर्वप्रथमे आपण ही देखिपारे। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। आज क्वेश्चन नंबर 1 को ता पूर्वर कही रखुची देखंतु बंधुगण एग्जाम पैना केवे भी टेंशन नेबेनी। जो टेंशन नहीं थांती ना से टेंशन आहरी देखंतु से टेंशन जो नहीं थांती सेटा बहुत प्रॉब्लम। जदि एग्जाम पे टेंशन नौछंती ना सेटा भल नुहे कहीं सेटा ही एग्जाम रे जो परीक्षा को खराब कर देते। मन रखिए सबु बेले चेष्टा करिवे आपण कर्म उपरे विश्वास करिवे आपण माने फल उपरे विश्वास करिवे नहीं। मन रखंतु बंधुगण प्रथमे कर्म उपरे विश्वास करिवे। जदि भल कर्म करिसंती तो भल फल पाइबे। जदि भल कर्म करि नहंती तो भल फल पाइबे नहीं। सिंपल कथा। तो देखंतु वर्तमान आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर इलेक्टिव हिस्ट्री। आउ जदि आपण माने देखंतु बंधुगण आउ एग्जाम रे केमिति करिवे देखंतु। जदि आपण देखंतु पढ़ी कि पढ़ी नहांती जदि पढ़ी तो बिल्कुल आपण माने करि पारिबे जहाँ क्वेश्चन आसीथिबो। जदि आसी नहीं एग्जाम रे कौन करिवे आपण माने आ 3 घंटा आपण माने कौन करिवे बसिकी टाइम को वेस्ट करिवे ना कौन। देखंतु जहाँ भी क्वेश्चन आसीथिबो ना बंधुगण देखंतु जहाँ भी क्वेश्चन आसीथिबो एग्जाम रे देखिबो जे से क्वेश्चन रे मेन जिनिस मेन वर्ड कौन लिखा है। जो क्वेश्चन रो उत्तर आपण माने जानी नहांती ना से क्वेश्चन रो मेन वर्ड कौन अच्छी ताहा देखिए ताकू नहीं कि आपण माने मेन जिनिस आपण को माइंड रे कौन आसुची ताहा लिखिबा पई चेष्टा करिवे। आपण माने 3 घंटा वेस्ट करिवे नहीं। धरा जो आपण माने जदि मु कहबी आपनको आपण माने पढ़ी छंती आपनको आपण जहाँ भी पढ़ी छंती ना से गोटे भी क्वेश्चन आसी नहीं। ता माने नुहे कि आपण माने 3 घंटा आपण माने केवल बसिकी आसीबे टाइम को वेस्ट करिकी आसीबे एमती नुहे। बंधुगण देखंतु आपण माने केमती करिवे जेतकी भी क्वेश्चन पढ़ी थिबो ना से क्वेश्चन रो मेन जिनिस कोन लिखा है देखिए मेन वर्ड सबुठारु इम्पोर्टेंट वर्ड कौन अच्छी देखिए से वर्ड को नहीं कि आपण माने स्टेप बाय स्टेप आपण माने लिखिबे। देखंतु आपणकर जो खाता देखिए ना जे भी खाता देखिबो ना से माने पिलाटी कौन लिखिछि से सब देखे नहीं। मन रखंतु बंधुगण प्रथमे देखंतु तांकर उद्देश्य कौन थाए जानिछंती। जे भी खाता देखिबो ना तार उद्देश्य थाए कि पिलाटर केते नॉलेज अछि माने से कोथि पई परीक्षा करूछंती। देखंतु परीक्षा कोथि पई करूछंती से देखंतु पिला माने केते पढ़ी छंती केते शिखी छंती ताहा जानिबा पई पिला माने केते पढ़ी छंती ताहा जानिबा पई परीक्षा करूछंती टेस्ट करूछंती एग्जाम करूछंती। तो से माने देखंतु से मानकु समस्तंकर खाता सारिबार अछि देखि सारिबार अछि। तो समस्तंकर बहुत सारा क्वेश्चन थाए तो समस्तंकर खाता जेहेतु देखिबार थाए तो से माने पढ़ी पारंती नहीं। जे पिला माने कौन कौन लिखिछंती ता से माने पढ़ी पारंती नहीं। तो देखंतु धरा जो क्वेश्चन गोटे आसीछि लॉन्ग क्वेश्चन तार
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି କିମ୍ବା 2 ଧାଡ଼ି କିମ୍ବା 3 ଧାଡ଼ି ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ ଯେ ପିଲାଟି କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛି, ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ନିଜ ୱେରେ ସେ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ପିଲାର କେତେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସବୁକିଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମାର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ କଥା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମାର୍କ ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ରଖିପାରିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍ପୂରଣ ଆସିଥିବ, ଯାହା ବି ଆସିଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2 ମାର୍କ କଥା କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, 2 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲାଇନ୍ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 3 ମାର୍କ କଥା କହିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ୱାର୍ଡ଼ ପାଖାପାଖି ଲେଖିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ ଗଣିକି ଲେଖିବେ 75 ୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ତ ଯଦି ମୁଁ ମିନିମମ୍ କଥା କହିବି ତ 2.5 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ, 2 ପେଜ୍ ଅଧା। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଥା କହିବି 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ, ମିନିମମ୍ 2 ପେଜ୍ ଅଧା ଲେଖିବେ। ଆଉ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହିବି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ହେଉ, 1 ମାର୍କ ହେଉ, 3 ମାର୍କ ହେଉ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କ'ଣ କୁହେ ନା, ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ନା ତାହା ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତାହା 2 ଥର ହେଉ, 3 ଥର ହେଉ, 4 ଥର ହେଉ, 5 ଥର ହେଉ, 10 ଥର ହେଉ ଦେଖି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଯଦି ନିଜେ ଲେଖିବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମନେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ରିଭାଇଜ୍ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ଯାହା ଦେଇଛି ନା ତାହା ଦେଖି ଲେଖିବେ, ଲେଖିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବେ ନା, ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିବେ, ନିଜ ୱେରେ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବେ। କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସେମିତି ଯଦି ଲେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ନା କେବେ ବି ମନେ ରୁହେନି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲେକ୍ଚର୍ ମେଥଡ଼ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲେକ୍ଚର୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଣ୍ଡି ମେଥଡ଼ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡି ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଯଦି 3 ମାର୍କ କଥା କହିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ, ଆମର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ
ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। 1 ମାର୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତ କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଏ କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କରିବା, 3 ମାର୍କ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ନିଜର ୱେରେ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321ରେ ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଚାଣକ୍ୟ ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବି ଏହାର ନାଁ ଆହୁରି ଅଛି, ତ ଯଦି ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି ତ ମନେ ରହିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଗାଙ୍ଗୀୟ ସମତଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ସେନାପତି ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକାଟରଙ୍କ କବଳରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 303ରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଗାଙ୍ଗୀୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଲେ? ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଭାରତରୁ କ'ଣ ହେଲେ? ମୁକ୍ତ କଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 303ରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ବା ମିଶାଇ ଦେଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ? ମିଶାଇ ଦେଲେ ବା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାରେ ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 75 ୱାର୍ଡ଼ ପାଖାପାଖି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ କହିବେ? ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କେବେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ତ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321ରେ
ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ରାଜା। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ରାଜା। କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ନିରଙ୍କୁଶ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ତାଙ୍କ ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରାଜାଙ୍କ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର। ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏତିକି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ରାଜା। କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ନିରଙ୍କୁଶ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରାଜାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲା। କାହାଙ୍କର? ରାଜାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର। ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ନା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ କରିବା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ନା ତାହା ଲେଖିବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାହା ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏଠି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖା ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି କିପରି ଲେଖିଛି, କେମିତି ଲେଖିଛି,
ଏଇଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତାହା ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାଟି କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମେ କରିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କହିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321 କଥା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321ରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେନ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୌର୍ଯ୍ୟର ଶାଖା ବିଶେଷ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ଉପପତ୍ନୀ ମୂରା ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର। ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୂରାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୂରାରୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ମୂରାରୁ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କାହାଙ୍କ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବେ। ସବୁକିଛି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦେନ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗ୍ରୀକ୍ ସେନାପତି ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକାଟରଙ୍କ କବଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 303ରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଲେଖିବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଏହିପରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ସିନ୍ଧୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରୀକ୍ ସଂସର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥିଲା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କଲା। ଲେଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଦ୍ରୁତ ବିନିମୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପଶ୍ଚିମର ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରାଜଧାନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ପାଟଲିପୁତ୍ରର ନଗର ଆଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କେଉଁଥିରେ, ଇଣ୍ଡିକାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ତ ଜୈନ ପରମ୍ପରା ଆଉ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ କହିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ, ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତର ତା'ର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ, ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ, ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ଥିଲେ। ଲେଖିବେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଘଟୋତ୍କଚ। ଆଉ ଘଟୋତ୍କଚର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। କିଏ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ଥିଲେ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର ପୁତ୍ର। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ଯଦି ମରିଯିବ, ସେଇ ରାଜାର ଜାଗାରେ ଯିଏ ବସିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିବା, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କହିବା। ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2ଟା କାହାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2ର ତା'ର ବାପା କିଏ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାହା ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଲେଖିବେ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖିବ ନା ଆପଣଙ୍କର, ସେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ
ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏମିତି ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର। କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର, ଏମିତିକା ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର 1ରେ ଲେଖିବେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଲେଖିବେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏତିକି ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅଧିକା ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାହାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେମାନେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଲେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଗଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ପଶ୍ଚିମ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଗୃହଭୂମି ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସିକବିତ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବେ 2 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପଢ଼ିବ ନା ଏମିତିକା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବ ମାନେ ହେବ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଦଲିଲରେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ଶାସକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜା ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ, ଏବଂ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ମହାରାଜାଧିରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାରାଜାଧିରାଜ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମହାରାଜା ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ଲେଖାଗଲା, ଏଥିରେ ମହାରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଲେଖା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଏଥିରେ ମହାରାଜା ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାରାଜା ଲେଖା ନ ହେଇକି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମହାରାଜାଧିରାଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମହାରାଜାଧିରାଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାରାଜାଧିରାଜ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେଠୁ ଲେଖି ରଖିବେ। ମହାରାଜାଧିରାଜ କହିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର, ରାଜାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ କୁହାଯାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ତାପରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4th ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ମହାରାଜା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4th
ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ରାଜାମାନେ? ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ମହାରାଜ ରୂପେ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ କହୁଥିଲେ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ବାକାଟକ ଦଲିଲରେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କାହାକୁ କହିବା? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତକୁ କହିବା। ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ବସିଗଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ହେଲେ। କିଏ ହେଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ତୃତୀୟ ଶାସକ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 କରିବେନି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ସମ୍ପର୍କରେ। ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ପରିଚୟ ଦେବାର ରୂପରେଖ ନିରୂପଣ କଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। କିଏ କହିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ଏତିକି ଲେଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ନେପାଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବିହାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣସଂଘ ଲିଚ୍ଛବୀ ପରିବାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ନେପାଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବିହାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣସଂଘ ଲିଚ୍ଛବୀ ପରିବାରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। କ'ଣ? ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିହାର ସମତଟ ଆଉ ପୂର୍ବବଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳାର ଅପର ଅଂଶ ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସମୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ସମୟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ, ତ 319ରୁ 320 କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ?
319ରୁ 320ରୁ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳର ରାଜନୀତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଏଇ 3 ଶାସକ କିଏ କିଏ? ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ। ଏଇ 3 ଶାସକ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବହୁତ ହିଁ ସଫଳ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଏତିକି ଲେଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ? ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଶାସକମାନେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା। କେଉଁମାନେ? ଏଇ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ 1 ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିସ୍ତାର ନୀତି। ଏମିତିକା ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ। ହେଡ଼ିଂ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିସ୍ତାର ନୀତି। ଏମିତି ହେଡ଼ିଂ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 335ରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ମହାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଲେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 335ରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ମହାନ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା? ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଆଉ ଏହି ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ହରିସେନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଏଇ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ହରିସେନ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଅଭିଲେଖ କଥା, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସହିତ ଭିତରି ମୋହର ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ମୌଦ୍ରିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ସମୟର ଭାରତର ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜଦରବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜଦରବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ
ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କଚ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଚ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟ କରିଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ରାଜା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେନ୍ ଏଥିର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ମହାନ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ମହାନ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବିଜୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହଭୂମି ମଗଧର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ କଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଧର୍ମ ବିଜୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଏହାର 3ଟି ସୂତ୍ର ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ବି ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନର କେତୋଟି ସୂତ୍ର ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହକ, ମୋକ୍ଷ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ। ଗ୍ରହକ, ମୋକ୍ଷ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ। ଗ୍ରହକ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ବା ବନ୍ଧନ କରି ରଖିବା। ଆଉ ମୋକ୍ଷ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରିବା, ମୋଚନ। ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦୟା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା, ସିଂହାସନ ଫେରାଇ ଦେବା ବା ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ତାକୁ ଦୟା କରିବା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଦୟା କରିବା। ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, ବହୁତ ଖତରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯାନ କାଳରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 12 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ପରାସ୍ତ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ମୁକ୍ତ କରି ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନରେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଲିଖିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 12 ଜଣ ରାଜା କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 12 ଜଣ ରାଜା କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୋଶଲରେ କ'ଣ କ'ଣ? ବିଳାସପୁର, ରାୟପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏହାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୂତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୂତି ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୂତିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ନାଁ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୂତିଙ୍କର ଏ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ,
ତାପରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ 9 ଜଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷୀ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜା ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଅଭିଯାନର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତ ନାଗସେନ ଆଉ ଗଜପତି ନାଗ। ଏଇ 3 ଜଣ ଆଉ 6 ଜଣ କିଏ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 6 ଜଣ କିଏ କିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରଦେବ 2 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମତିଲ ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ନାଗଦତ୍ତ ନନ୍ଦିନ ବଲ୍ଲଭ ବର୍ମନ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ଅପର 3 ନାଗ ରାଜା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆରଣ୍ୟକ ରାଜା ଆଉ ଜନଜାତୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଛାପ କ'ଣ ସମତଟ ଦବକ ତାପରେ କାମରୂପ ନେପାଳ ଏପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛାପ ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବାହାରେ ଦୈବପୁତ୍ର ସାହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁলো ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ମୋଟ ଉପରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶକ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କାଶ୍ମୀର ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜପୁତାନାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇତିହାସରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ରୂପ ବହୁଳ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବହୁଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 2 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବିସ୍ତାର ନୀତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ବସିବ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଉ
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 388ରୁ 409 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଅଭିଯାନ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ନୀତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରିର ଅଭିଲେଖ ଦ୍ୱୟ ଆଉ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ନାଟକ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଏଇ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିଶାଖା ଦତ୍ତ କରିବେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାଟକର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। କାହା ଅନୁସାରେ? ଏଇ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନାଟକର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଖାତରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ରାମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବଦେବୀ। କିଏ? ଧ୍ରୁବଦେବୀ। ଆଉ ଶାସକମାନେ ଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ରାମଗୁପ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଶକ ଶାସକଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରି ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ପତ୍ନୀ ଧ୍ରୁବଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ? ଯେ ଶକ ଶାସକଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରି ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ପତ୍ନୀ ଧ୍ରୁବଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରାମଗୁପ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟିଏ ବୀରୋଚିତ ପ୍ରୟାସରେ ଶକମାନଙ୍କ କବଳରୁ କେବଳ ଧ୍ରୁବଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶକ ଶାସକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କିଏ ଥିଲେ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରାମଗୁପ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ହତ୍ୟା କରି ସେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ ଆଉ ରାଣୀ ଧ୍ରୁବଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଗୁପ୍ତର ପତ୍ନୀ କିଏ ଥିଲେ? ଧ୍ରୁବଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ରାମଗୁପ୍ତକୁ ମାରିଦେଲେ, ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ଧ୍ରୁବଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାହାଣୀ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବଣତାକୁ ହିଁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ତ ପଢ଼ିବେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୁକ୍। ବହୁତ ହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ନା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ରାଜା ହେଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଶାସନରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବଣତା ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ପଶ୍ଚିମ ମାଲବ ଆଉ ଗୁଜରାଟର ଶକ କ୍ଷତ୍ରପମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହିଁ ରହିଥିଲା। ସେ ଶକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାକାଟକ ଆଉ ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକାଟକ ଆଉ ନାଗମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ପରିଣାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଣାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗ ପରିବାର ରାଜକୁମାରୀ କୁବେର ନାଗଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନାଗ ଶକ୍ତିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲେ। ଆରେ କେତେ ଥର ବାହା ହୋଇଛି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାଗମାନେ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବେନି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଲଙ୍ଗ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗମାନେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୈତ୍ରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ରାଣୀ କୁବେର ନାଗଙ୍କ କନ୍ୟା ଭଗବତୀ ଗୁପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ରାଣୀ କୁବେର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୁବେରଙ୍କ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାକାଟକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରସେନ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ବାକାଟକ ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ କାଠିଆବାଡ଼ର ଶାସକ ବିରୋଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପିତ ଅଭିଯାନରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଝଞ୍ଜଟରେ ପକାଇଥାନ୍ତା। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରସେନ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରସେନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରସେନ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ରୁଦ୍ରସେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନା କମ୍ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବତୀ ଗୁପ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନାବାଳକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷକ ରୂପେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ବାକାଟକ ଦରବାରରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଆଉ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଥବା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କୁନ୍ତଳ ଦେଶର କାଦମ୍ବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ
ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗ ହୋଇଗଲା, ବାକାଟକ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ କାଦମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ମୈତ୍ରୀ ନୀତି ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୁରା ଘେରିଗଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ମାଲବ ଆଉ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଜୟ କରିବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟର ବିରାଟ ପେଣ୍ଠ ସଂଘକୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ? ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀଟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୃତିତ୍ୱ ହେଉଛି ମାଲବ ଗୁଜରାଟ, କାଠିଆବାଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଶକ କ୍ଷତ୍ରପମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୃତି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ମାଲବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସୀମାନ୍ତର ଶକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଐତିହାସିକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଭିଲେଖର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଦୃଢ଼ୀକରଣକାରୀ ରୂପେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏତିକି ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେତିକି ବି ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓର ତଳପଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ପାଇଯିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।